Now in exercise 1.1 we will see the solution of fourth example. Your fourth example is, if the statements P and Q are true statements and R and S are false statements, means here are four statements are given. In this, P and Q are truth values to T and R and S are truth values capital F. Then we want to determine the truth values of the following compound statements. So in this case, here are 8 examples. First we will see the solution of first 3 examples, then we will see the solution of next 5 examples. Now we will see the solution of first example. Here what is given? Truth values of P and Q are T. Here P and Q has truth value. True means capital T, we have to write here. Truth values of R and S are false, means we have to write here capital F. Now we will see the truth, find out the solution of means truth value of first compound statements, means here P, R, Q and R. We will find out the truth value of this compound statement. What is truth value of P here? Truth value of P is T. Means disjunction with truth value of Q. Q is also T. And here conjunction with R. R truth value is capital F. Now we will find the compound truth value. Now here we know that for conjunction means and, we know that if both statements have truth value capital T, in this case only we have truth value capital T. In all other cases the truth value is false. Means here first of all we will find out the truth value of this bracket. The truth value of this bracket is capital F, because T means truth value is capital T in case of conjunction. In all other combination truth value is false. Now in case of disjunction, we know that if first two statements have truth value capital F, then only truth value is capital F. In all other cases the truth value is capital T. Means here truth value of T disjunction with F is equivalent to capital T, because F is F. All other combination truth value is T. Means truth value of given statement is, what is truth value? Capital T means true. This is solution of first example. Now in similar manner we will see the truth value of the second example. Means P implies Q or R implies S. We will find out the truth value of this. Now here we have to consider in case of conjunction, in truth value T means truth value is T only. In case of disjunction, we know that F is there, then only truth value is F. In all other cases truth value is capital F. In case of implication, if truth value first is T, second is F, then only truth value is F. In all other combination its truth value is capital T. Now this is for our understanding only. Now we will find the solution of this. Solution of this means second example truth value we will find out. Now truth value of P and Q is T. Means we have to write here T implies T. Disjunction with truth value of R and S is false. Means F implies F. Now first of all we will find out truth value of bracket expression. In case of implication, what is combination here? If first truth value is T, second is F, then only truth value is F. In all other combination this truth value is capital T. Means first bracket combination is capital T. In second bracket implication, what will be truth value? In case of implication, same again combination TF. If TF is here, then only F is here. What is the first truth value? F. Second is F. F implication F is, again we need to get T, because if first truth value is T, other is F, then only F here. In all other combination truth value is T. जे पहिले ट्रूथ व्हॅल्यू टी पाहिजे, दुसरी ट्रूथ व्हॅल्यू एफ पाहिजे, तरच याची लास्टची आपली कॉम्बिनेशन इम्प्लिकेशन मध्ये ट्रूथ व्हॅल्यू एफ येते. बाकी सगळ्या कॉम्बिनेशनला ट्रूथ व्हॅल्यू टी येणार, म्हणून या दोन्ही ट्रूथ व्हॅल्यू टी आल्या. डिजंक्शन साठी एफ एफ असेल
तरच एफ येणार, बाकी सगळ्या कॉम्बिनेशनला टी. म्हणून याची सुद्धा ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार आपली नेक्स्ट टाइमला वाटल्यास. नेक्स्ट ट्रूथ व्हॅल्यू इथे येणार एफ एफ असेल तर एफ, बाकी सगळ्या कॉम्बिनेशनला टी. म्हणजे इथं सुद्धा काय येणार आता आपली ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट. गिवन कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे, कंपाऊंड स्टेटमेंट इज ट्रू. This is solution of second example. Now we'll see the solution of third example. Means here third example is Q and R or negation of P and yes. We'll find the solution of this truth value of this compound statement. What is truth value of Q? Truth value of Q is T, R is F. Means we have to write here T and F in first bracket. Disjunction with negation of P. Truth value is T in case of statement P and yes truth value is false. सुरुवातीला आपल्याला ब्रॅकेट सोडवायचं आहे, ब्रॅकेट मध्ये ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आहेत. पण ब्रॅकेट मध्ये इथे निगेशन असल्यामुळे आपण सुरुवातीला काय करणार आहोत, याची निगेशनची ट्रूथ व्हॅल्यू आधी फाइंड आउट करणार आहोत. म्हणजे निगेशन ऑफ टी इज एफ, निगेशन ऑफ एफ इज टी. हे जशाल तसं सर्व देऊ वाटल्यास दुसऱ्या नेक्स्ट स्टेपला सोडू. निगेशन ऑफ टी काय असणार, निगेशन ऑफ टी म्हणजे एफ आणि कंजंक्शन विथ एफ. तर नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला दोन्ही इथं कंजंक्शन आहे दोन्ही ब्रॅकेटमध्ये, हे एकाच वेळी सॉल्व्ह करू शकतो. कंजंक्शन मध्ये टी टी जर कॉम्बिनेशन आलं दोन स्टेटमेंटला तरच टी येणार. टी टी आहे का या दोन्ही कॉम्बिनेशनला, या दोन्ही कॉम्बिनेशनला टी टी नाहीये, वेगवेगळे कॉम्बिनेशन आहे पण टी टी नाही. टी टी असेल तर टी, बाकी सगळ्या कॉम्बिनेशनला एफ. म्हणून पहिल्या ब्रॅकेटची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ येईल आणि लास्टच्या कॉम्बिनेशन मध्ये ट्रूथ व्हॅल्यू सुद्धा एफच येणार, कारण टी टी कॉम्बिनेशन दोन्ही ब्रॅकेट मध्ये नाही. तर डिसजंक्शन आलेले आहे एफ एफ साठी काय डिसजंक्शन ट्रूथ व्हॅल्यू एफ आहे, म्हणून इथं आला एफ. जे ट्रूथ व्हॅल्यू नो दॅट ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ गिवन third compound statement is false. We have to write here false. In this way we can find out solution of three examples. जर एक्झाम मध्ये आला तर सुरुवातीला ही लाईन लिहिणं आवश्यक आहे, ट्रूथ व्हॅल्यू काय, नंतर जे कंपाऊंड स्टेटमेंट असतील त्याचं सोल्युशन आपल्याला तिथं फाइंड आउट करायचं आहे. इन दिस वे यू कॅन फाइंड द सोल्युशन ऑफ थ्री एक्झाम्पल्स. नाउ विल सी नेक्स्ट 5 एक्झाम्पल्स. Now we will see the solution of next three statements. Here fourth statement is P implies Q, negation with R. We will find out the solution of these three statements. P and Q चे ट्रूथ व्हॅल्यू T आहेत. Conjunction with negation of R is F. We'll find out the compound truth value. Implication मध्ये T आणि F जर असले सोबत तर F येते, आहे का येत नाही, त्यामुळे ची ट्रूथ व्हॅल्यू T आली. कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ F इज T. T T आल्यामुळे इथली ट्रूथ व्हॅल्यू येणार T. त्यामुळे फायनल आन्सर काय आला आपलं, ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज true. I will see the solution of fifth example. R ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे, निगेशन ऑफ R. R ची ट्रूथ व्हॅल्यू F आहे. डबल इम्प्लिकेशन P ची ट्रूथ व्हॅल्यू T आहे. इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ Q, Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू T आहे. सुरुवातीला निगेशन आपण कन्सिडर करणार आहोत. निगेशन ऑफ F इज T. डबल इम्प्लिकेशन विथ T, ब्रॅकेट ॲज इट इज. इम्प्लिकेशन विथ negation of T is F. Now डबल इम्प्लिकेशन मध्ये आयडेंटिकल ट्रूथ व्हॅल्यू आल्या, T T आला तर T येत असते आणि F F आला तर F, म्हणजे आयडेंटिकल सारख्या आल्या तर ट्रूथ व्हॅल्यू T, बाकीच्याला F. इथं आयडेंटिकल असल्यामुळे ट्रूथ व्हॅल्यू T येईल, एम्प्लाइज F. आणि इम्प्लिकेशन मध्ये जी कॉम्बिनेशन पाहिजे ती आलेली आहे, पहिली ट्रूथ व्हॅल्यू T पाहिजे, दुसरी F पाहिजे, तरच आन्सर इथं काय येते आपलं F येते, बाकीच्याला T. त्यामुळे इथला आन्सर आला आपलं फिफ्थचं ट्रूथ व्हॅल्यू of given statement is false. Now we will see
the solution of sixth example. Now in case of sixth example, truth value will write first of all p ची truth value t आहे, बाकी कनेक्टिव्ह as it is, q ची truth value t आहे, r ची truth value f आहे. डिजंक्शन विथ q ची truth value t, r ची truth value f, त्यानंतर p ची truth value t, r ची truth value f. तर आन्सर घेऊया. निगेशन पहिल्यांदा घ्यायचे, t चं निगेशन f, t चं निगेशन f, बाकी सगळे स्टेटमेंट तुमचे ॲज इट इज लिहूया. कारण फक्त सुरुवातीला आपण निगेशन साठीची ट्रूथ व्हॅल्यू घ्यायची, नंतर ब्रॅकेट, राऊंड ब्रॅकेट, नंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट. तर राऊंड ब्रॅकेटचे ट्रूथ व्हॅल्यू घ्यायचे आपल्याला कॉम्बिनेशनच्या. तर एफ कंजंक्शन विथ एफ, कंजंक्शन मध्ये एफ टी टी असलं तर टी, बाकीच्याला इथं एफ येणार. त्यानंतर इथं कंजंक्शन आहेत दोन्हीमध्ये, कंजंक्शन मध्ये टी टी आहे का, नाहीये, म्हणजे तिन्ही ब्रॅकेट मध्ये टी टी नाहीये, त्यामुळे ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार याची, एफ येणार. तेव्हा या ब्रॅकेटची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ, या ब्रॅकेटची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ. तर एका ब्रॅकेट मध्ये डिस्टिंक्शन आहे, एका ब्रॅकेट मध्ये कंजंक्शन आहे. तर कंजंक्शन मध्ये टी टी नाहीये, त्यामुळे याची ट्रूथ व्हॅल्यू टी येणार नाही, याची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ येईल. डिस्जंक्शन ॲज इट इज, एफ एफ आल्यामुळे याची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ आहे, आणि एफ सोबत डिस्जंक्शन एफ आल्यामुळे याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय असणार, एफ. त्यामुळे ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ given statement is false. In this way we can find solution of sixth example. We'll see the solution of last two example in fourth type. Seventh statement is, we will first of all write seventh statement in square bracket, in round bracket, p and q, conjunction with negation of r, कंजंक्शनला एन म्हणतो, डिजंक्शनला आर म्हणायचं. आर इन स्क्वेअर ब्रॅकेट क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ एस और आर, राउंड ब्रॅकेट क्लोज, स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज. वी विल सी द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट. पी आणि क्यू च्या ट्रूथ व्हॅल्यू टी, आर आणि एस च्या ट्रूथ व्हॅल्यू एफ. बाकी स्टेटमेंट तुमचे कंपाऊंड कनेक्टिव्ह तुमचे ॲज इट इज लिहायचे आपल्याला. तर निगेशन ऑफ पहिली ट्रूथ व्हॅल्यू पी ची टी आहे, क्यू ची ट्रूथ व्हॅल्यू टी आहे, फक्त पी आणि क्यू च्या ट्रूथ व्हॅल्यू रिप्रेझेंट केल्या आहेत. आर ची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ आहे, कनेक्टिव्ह ब्रॅकेट ॲज इट इज, क्यू आणि पी ची ट्रूथ व्हॅल्यू टी आहेत. इम्प्लिकेशन विथ निगेशन ऑफ एस ची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ, आर ची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ. सुरुवातीला कोणती ट्रूथ व्हॅल्यू घ्यायची आपल्याला, निगेशनचे, फक्त निगेशनचं ट्रूथ व्हॅल्यू टी ची काय असणार, एफ, बाकी ॲज इट इज. निगेशन ऑफ एफ काय येणार, टी, ते ब्रॅकेट इव्हॅल्युएट झालेलं आहे, और टी एम्प्लाइज टी ॲज इट इज. इम्प्लिकेशन एफ ची निगेशन काय असणार, टी, फक्त आपण काय केले, निगेशनची ट्रूथ व्हॅल्यू घेतली. तर ब्रॅकेट मध्ये ट्रूथ व्हॅल्यू घ्यायची आता, स्क्वेअर राऊंड ब्रॅकेट मध्ये, नंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. तर कंजंक्शन मध्ये टी टी असेल तर टी, बाकीच्याला काय येणार, एफ. तर इथं फक्त येणार आपलं एफ, कारण टी टी नाहीये. त्यानंतर आर मध्ये, आता इथे इम्प्लिकेशन मध्ये टी सोबत एफ पाहिजे, आहे का, नाही, त्यामुळे ट्रूथ व्हॅल्यू एफ येणार नाही, ट्रूथ व्हॅल्यूची काय येणार, टी येणार. पुन्हा इम्प्लिकेशन मध्ये, डिस्जंक्शन मध्ये एफ एफ आहे का, एफ एफ नाहीये, त्यामुळे एफ येणार नाही, इथली ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार, टी येणार. तीन ब्रॅकेट आपले सॉल्व्ह झालेले आहेत, याची ट्रूथ व्हॅल्यू ही, याची ट्रूथ व्हॅल्यू ही. त्यानंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये कंजंक्शन आहे, कंजंक्शन मध्ये टी टी आहे का, नाही, त्यामुळे ट्रूथ व्हॅल्यू टी येणार नाही, ट्रूथ व्हॅल्यू पहिल्या स्क्वेअर ब्रॅकेटची एफ येईल. डिस्टिंक्शन विथ इम्प्लिकेशन मध्ये टी सोबत एफ पाहिजे, आहे का, नाही, त्यामुळे याची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ येणार नाही, याची ट्रूथ व्हॅल्यू टी येईल. तर लास्ट कॉम्बिनेशन, डिस्जंक्शन मध्ये एफ एफ पाहिजे तरच एफ येते, नाहीये, त्यामुळे याचे आन्सर काय येणार आपलं, टी येणार. त्यामुळे फायनल आन्सर, ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. हे झालं 7th सोल्युशन. यानंतर 8th सोल्युशन लिहायचं आपल्याला.
The its compound statement, first of all, we write as it is negation of in square bracket negation of P and R, negation of P and R. Disjunction with S implies negation of Q. Square bracket close, double implication with P and R. Now we will find the truth value of this compound statement. पुन्हा P and Q चे ट्रूथ व्हॅल्यू T, पहिला आहे P त्यामुळे ट्रूथ व्हॅल्यू T, कनेक्टिव्ह सगळे ॲज इट इज, R ची ट्रूथ व्हॅल्यू F, S ची ट्रूथ व्हॅल्यू F, Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू T, डबल इम्प्लिकेशन P ची ट्रूथ व्हॅल्यू T, R ची ट्रूथ व्हॅल्यू F. पहिल्यांदा काय घ्यायचं आपल्याला, ब्रॅकेट मधले ट्रूथ व्हॅल्यू सोबतचे निगेशन घ्यायचे. हे निगेशन लास्टला घ्यायचं आपल्याला. तर ट्रूथ व्हॅल्यू सोबतचे निगेशन म्हणजे निगेशन ऑफ T इज F, कनेक्टिव्ह सोबत F आहे. R मध्ये इथे F इम्प्लिकेशन विथ निगेशन ऑफ T काय असणार, F स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज, डबल इम्प्लिकेशन T अँड F. तर राउंड ब्रॅकेट मध्ये ट्रूथ व्हॅल्यूज नाउ विल फाइंड आउट. राउंड ब्रॅकेट मध्ये इन राउंड ब्रॅकेट ट्रूथ व्हॅल्यू इज कनेक्टिव्ह अँड आहे, T नाही त्यामुळे F साठी ट्रूथ व्हॅल्यू काय ना F. डिस्जंक्शन विथ F इम्प्लाइज F, TF नाही आहे त्यामुळे F येणार नाही, इथे ट्रूथ व्हॅल्यू T येईल. डबल इम्प्लिकेशन TF इथे आहे कनेक्टिव्ह अँड साठी TT पाहिजे तर T येते, नाही आहे त्यामुळे F येणार. डिस्जंक्शन साठी FF असेल तर F, त्यामुळे इथं काय येणार आता आपल्या कॉम्बिनेशन मध्ये FF असेल तर F नसल्यामुळे काय येणार इथं येणार T. डबल इम्प्लिकेशन विथ F. तिथे निगेशन फक्त आपल्याला या स्क्वेअर ब्रॅकेटचं घ्यायचं होतं त्यामुळे याचं Tच निगेशन फक्त आहे. हे निगेशन ऑफ T काय येईल आपल्या इथं, निगेशन ऑफ T F येईल. F डबल इम्प्लाइज F, आयडेंटिकल ट्रूथ व्हॅल्यू आल्यामुळे आन्सर T येईल, त्यामुळे इथं आन्सर येईल ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट is true. In this way you can find out solution of 8 example. हे 8ही एक्झाम्पल मध्ये इंडिव्हिज्युअल कंपाऊंड स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू आपण इथं फाइंड आउट केली. लास्ट एक्झाम्पल इन एक्सरसाइज 1.1, फिफ्थ एक्झाम्पल. Write the negations of the following. Here 5 statements are given. We have to only write the negations of these 5 examples. Now we will write the solution of this fifth example. The negations of given statements are कॉमनली सोल्युशन लिहायचं त्याचं. 1 मार्काला एक्झाम्पल हे येऊ शकतं एक्झाम मध्ये. जास्त प्रॉब्लेम विचारले तर 2 विचारले तर 2 मार्काला. डायरेक्ट निगेशन आपल्याला इथे लिहायचं आहे. यू हॅव टू राइट डायरेक्ट निगेशन ऑफ दिस सिंपल स्टेटमेंट्स. Simple statements are here, therefore it is easy to write negation. Now Tirupati is in Andhra Pradesh. Now what will be negation of this statement? Tirupati is in Andhra Pradesh is a given statement. Tirupati is not in Andhra Pradesh. Not in Andhra Pradesh. Simple solution आहे. लक्षात आलंय. तिरुपती is not in Andhra Pradesh. Now similar manner मध्ये सेकंडचं निगेशन. 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0. याचा आपल्याला ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं नाही, फक्त निगेशन लिहायचंय. तर निगेटिव्ह निगेशन मध्ये आता इथं नॉट आहे, नॉट काढून टाकलं की निगेशन होते. नॉट ऍड केलं की नसल तर नॉट ऍड केलं की निगेशन झालं, आणि नॉट काढून टाकलं की त्याचं निगेशन येणार. याचं निगेशन काय असणार, याचं निगेशन हे आहे आणि याचं निगेशन हे आहे. तेव्हा आता 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, म्हणजे आपण नॉट काढून टाकलं आपलं, याचं सोल्युशन येते 3 इज अ
root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0. This is solution of second example. Now root 2 is a rational number. This is given statement. What will be its negation? The negation काय असेल? Root 2 is not a rational number. Root 2 is not a rational number. This is its negation. Now solution of fourth example. Polygon ABCDE is a pentagon. त्याचं निगेशन काय असेल? नॉट ऍड केलं की निगेशन, म्हणजे निगेशन काय येईल? रिपीट्स निगेशन. पॉलिगॉन ABCD is not a pentagon. This repeats negation. You write this: polygon ABCDE is not a pentagon. This is negation of fourth example. Now last example is very easy. 7 plus 3 is greater than 5. 7 plus 3 is greater than 5. What will be its negation? 7 plus 3 is not greater than 5. Means we have to write symbolically 7 plus 3 is not greater than 5. Not लिहायची गरज नाही, ते ती रिफ्रेश वरली म्हणजे नॉट होऊन जाते. इक्वल टू ला असं लिहितो आपण आणि नॉट इक्वल टू ला या पद्धतीने. त्याच पद्धतीने ग्रेटर दॅन, नॉट ग्रेटर दॅन या पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट केलं. In this way you can write solution of five example, means negation of these simple statements we can write in this way. The exercise 1.1 आपली complete झाली.